Okay, so how do we forecast time series? Time series forecast. Okay, let's see. So you can have a time series like this, time series happening. So you could forecast, say, yeah, what's the next? What's the next value? What's the next value? What's the next value? So you can do that kind of time series forecasting using RNN. So first one, the keeping also is using the baseline, baseline method. There's no time for going to the code, right? But it's my baseline, baseline realizing. So night forecasting, night forecasting means without using any machine learning, machine learning is not very good. Let's keep waiting. All right, so night forecasting, you just predict the the target values. This, so what's the next? It can be simple, right? You night forecasting is saying 0.02. It's loss in 0.02 in night forecasting. Right? It is often a good idea to have a baseline matrix, so or else you may end up thinking our model works great, but in fact it's doing worse than basic models. Okay? The simplest approach to predict the last value in each series. Okay? Predict the last value in each series, which is called night forecasting. Right? So okay. Okay, त्यो गर्दाखेरि हाम्रो loss चाहिँ 0.02 night forecast means without using any uh, machine learning is not happening. Right? Okay, so now we try to improve. So baselining we use the simplest model as I said this before, right? Okay, here we're not even using machine learning. We're just predicting the last value in that series, in the sequence, right? The last value. So okay, this is your prediction, right? Still, it's not too bad. 0.02. So now similarly, a simple RNN user like you. So you're a neuron box, simple RNN. So how do you do it? Keras is the library. Keras the products the sequence, and we do Keras the simple RNN. You're a neuron set, right? And input shape. Okay, one means it's a column one, so none. You use that neuron structure because it's my use. You think you time series think you sequence. There's no input right? It's free. But it's one is the column, right? Okay, so you got that. Right? So if you do this, then let's see, you get so if you train for 20 epochs, right? So it's not let's say if you train it for 20 epochs, right? This epoch train it says that our mean squared error reaches 0.014, right? 0.02, which is baseline loss in 0.02 right? Obviously 0.014 which is bad, which is good. We're in the right direction. Means at least till night forecasting this machine learning keep use simply we're predicting the last value, right, in the series X last value. Okay, here prediction right? And your RNN long, RNN improves because your loss is going down. Right? 0.02 0.014i, which is good. Right? Okay. So which is good. Okay. Okay, so we can try to make even make it even better, right? This one, see, we can use something called deep RNN. RNN, you say layer RNN, now we can you can stack these RNNs and make it deep, right? Deep learning, right? So deep RNNs are used. So let's see what is a deep, right? So deep RNN, it's the same thing, but we have more layers, right? Or the same way. Titanium, right? Obviously, layer, layer. Now we have multiple layers, sir. Right? So you can see there. See, tinta layer, see? Tinta layer. You say, obviously, they're like stacking tinta layer. And you say like, I'm and you unrolling through time. Okay, unroll through time. Yes, I say, you're saying static architecture you were, right? And you think you were, we are unrolling through time, right? Unrolling through time. Okay.
All right, so अब यो गर्दाखेरि let's see if it improves. है हाम्रो result के हुन्छ let's see है अब यो कसरी very simple see when we use this high level libraries it's very simple see Keras so you're creating a sequential model a sequential one after another sequential I'm sorry where did it go? Did I close it now? Wait. Okay, so अब हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि यसमा हामी के गर्यौं भन्दाखेरि so we're using simple RNN 2021 है फर्स्टमा इनपुटमा इनपुट है 20 दियौं त्यसपछि हेडिङ त्यसपछि नेक्स्ट बिटको लेयर चाहिँ 20 अनि आउटपुट लेयर 1 है भनेपछि के भयो भन्दाखेरि यसमा 20 न्यूरोन्स यसमा 20 वटा न्यूरोन यसमा 20 वटा न्यूरोन यसमा 1 न्यूरोन है ओके so त्यसरी we have this is a deep RNN है it's a deep RNN huh? Okay अब यो deep RNN गर्दाखेरि let's see है so यो deep RNN गरौँ and we build this model hey we build this model and then okay अनि हामी के गर्छौँ there's somebody waiting wait a second yeah there's something okay so okay अब हामी के गर्छौँ okay okay and त्यसपछि we forecast several time steps ahead right अनि यसलाई okay so अब okay the prediction for the next regional okay so it's much higher okay. So let's see okay this is okay over your deep RNN was given so now you don't have to just predict the next value right so you can forecast several right you can go so let's first finish IQ पहिले यो निश्चित हो then है अब यसरी यो गर्दाखेरि के भन्दा हाम्रो जुन लस छ MSE 0.003 मा झर्यो see and see this progression right so without using machine learning the night forecasting which is forecasting गर्दाखेरि चाहिँ हामीले simply last value लिएर के this is your prediction भनेर दियौ नि है जसमा कुनै machine learning के पनि युज भएको छैन त्यो गर्दाखेरि हाम्रो loss चाहिँ 0.02 थियो है not too bad right not too bad अनि how about okay then we use simple RNN let's make it simply one neuron right simple RNN use गर्दाखेरि the loss went down to 0.014 0.02 rather 0.014 मा झर्यो है okay अनि अब हामीले यसलाई deep learning deep RNN युज गर्दाखेरि हाम्रो MSE झर्यो 0.003 मा झर्यो है okay substantial reduction भयो के है 0.014 बाट है यो point वटा छोड्यो भने 20 थियो हैन 20 बाट 14 झर्यो 14 बाट 3 मा झर्यो है see which is very good see हैन deep RNN युज गरेपछि यति 3 layer deep RNN युज गरेपछि our loss went down to 0.003 right which is very good which is excellent hey okay so अब अर्को कुरा चाहिँ के हुन सकिन्छ भन्दाखेरि we can forecast several time steps ahead while next time step मात्रै होइन है you can forecast several time steps ahead okay so you can say 10 step next 10 step मा के हुन्छ जस्तै तपाईको स्टक मार्केट डेटा छ भने है next 10 days मा के हुन सक्छ है 10 days को है अगाडिको फोरकास्टिङ गर्न सकिन्छ है using these deep RNN है okay so you say there's no time to go for explain the code right अब यसमा के छ भन्दा यसमा quickly हामीलाई यसमा if you look here यो चाहिँ this given data है यो हामीसँग भएको data training data हो है अनि त्यसपछि यसले चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि now it's trying to forecast next 10 steps है say 10 days हुन सक्छ हैन so त्यसमा चाहिँ के छ blue is the forecast अब red चाहिँ actual र blue is forecast है forecast गरेको है मोडल forecast it's not too bad I mean yeah it's off by a little bit है यहाँनिर अलिकति off छ है यहाँ थोरै off छ otherwise it's doing a good job है overall हैन not too bad it's good okay all right so okay let's see okay so अब चाहिँ के भन्दाखेरि अब yeah so small sequences play the problem right जुन माथिको जुन deep RNN deep RNN हैन they're good right तर sometimes we need to handle very long sequences लामो sequences जस्तै एउटा हैन multi-page document हैन यस्तो खालको
जब त्यो त्यहाँ त धेरै हुन्छ नि त है धेरै सिक्वेन्स त धेरै हुन्छ नि त है टाइम स्टेप रोल अनरोल गर्दाखेरि है थाउजन्ड्स अफ स्टेप जान सक्छ हैन त्यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर प्रब्लम आउँछ है सी to train an RNN on long sequences you must run it over many time steps maybe thousands right making the unroll RNN a very deep network and deep in time hey deep in time hey deep in time just like any deep neural network so it's my unstable gradient gradient calculator the gradient unstable that's okay either it vanishes or it explodes right exploding right vanishing gradients you know the vanish into the gradient or हैन क्याल्कुलेटरहरु ब्याक प्रोपगेट हुँदै जाने हो नि त भन्दा त्यो ग्रेडियन्टहरुको स्टेबल हुँदैन त्यो ग्रेडियन्ट है ओके सो अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जब लामो गर्दाखेरि किन हुन्छ भन्दा यो यसमा हामी जब त्यो अगाडि बढ्छौँ त्यो के छ भन्दाखेरि त्यो पछाडिको जुन अगाडिको भन्दा गइसकेको टाइमको जुन त्यो मेमोरी त कलेक्ट गर्दै जाने हो नि त भने हैन गर्दा उले चाहिँ धेरै टाढा पुगेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि पछाडिको बिर्सिन्छ it means it will forget. I say about 5, so maybe I can try it here. Okay? So from so when you handle long sequences, I know long sequences got the heading. I'm going to stay one on to my first thing. You okay through time, right? So we are unrolling through time. Right? Unrolling through time. Right? And it's I know. So maybe you are in the say I know the 500 step 500 time step time step गर्दाखेरि त यसले जुन यो पछाडीको छ नि त्यो सिग्नल विक हुँदै जान्छ के है यताको जस्तै हैन यिनीहरु जस्तै अगाडिको सिग्नलहरु अनि यहाँको चाहिँ स्ट्रङ नै होला यहाँ हैन यहाँ नजिकको चाहिँ स्ट्रङ नै हुन्छ किनभने भर्को फ्रेश इनपुट हो जति पछाडी आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ सानो त्यो चाहिँ के हुन्छ यसले जुन यसले इन्कोड गरेको जुन इन्फर्मेसन छ नि त्यसमा चाहिँ यो टाढाको छ नि टाढा टाइम स्टेप उले चाहिँ बिस्तारै उसलाई त्यो सिग्नल विक हुँदै जान्छ किन यताको अगाडिकोले फ्रेशली जित्छ हैन गर्दाखेरि के हुन्छ इट फर्गेट्स है अगाडि के थियो है हैन त्यो बिर्सिन्छ उले है okay it will gradually forget the first inputs in the sequence अगाडिको इनपुट because this signal weak है त्यसलाई चाहिँ यताकोले है बडी के हुन्छ भन्दाखेरि यो फ्रेश इनपुट्सहरुले जित्छ हैन गर्दाखेरि यो चाहिँ स्लोली डिके हुँदै जान्छ है सो यो प्रब्लम छ है यो प्रब्लम के सो वी नीड टु ह्यान्डल दैट प्रब्लम है ओके सो अब कसरी सो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने भन्दाखेरि okay so first thing we need to change the activation function the activation function ReLU ले चाहिँ सैचुरेट गर्दैन के है ReLU ले के गर्छ भन्दाखेरि अब अघि हामी ReLU युज गरेका थियौं है हिकोमा ReLU is like this हैन यो ReLU यस्तो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ जस्तै यहाँ बिग यहाँ तपाईको ReLU यो चाहिँ नन स्याचुरेटिङ छ है नन स्याचुरेटिङ मिन्स तपाई x जति आयो y त्यति नै हुन्छ है नन स्याचुरेटिङ है अनि त्यसले गर्दाखेरि हामीले के युज गर्छौं भन्दा समथिङ कल tan h है tan h युज गर्छौं tan h भनेको यस्तो हुन्छ tan h चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि tan h एक्टिभेसन फंक्सन भनेको -1 र 1 को बीचमा हुन्छ है अनि यहाँ 0 बाट जान्छ है 0 बाट सो यो चाहिँ स्याचुरेटिङ हुन्छ किन भन्दाखेरि जस्तै तपाई x धेरै ठुलो हो भने यसले 1 मा क्रस गर्छ माइनस तिर तपाई x धेरै ठुलो धेरै यता माइनस तिर धेरै ठुलो भयो भने चाहिँ के हुन्छ -1 मा लिमिट गर्छ के तर यसमा त्यस्तो लिमिटिङ के पनि छैन है त्यसले गर्दाखेरि तपाईको ग्रेडियन्टहरु एकदम एक्सप्लोड हुने सम्भावना हुन्छ कि सो त्यसले गर्दाखेरि ReLU को ठाउँमा हामीले वी युज समथिङ कल tan h है tan h चाहिँ हाइपरबोलिक टेन्जेन्ट स्याचुरेटिङ फंक्सन युज गर्नुपर्छ एउटा अनि अर्को चाहिँ we can use layer normalization है त्यसमा batch normalization doesn't work है okay layer normalization युज गर्नुपर्छ and so on है so basically अब यसमा okay यो गरेर अनि अब short term memory problem है so अब यसमा चाहिँ so there's something called LSTM है so let's quickly go into LSTM है so यही memory problem जुन अगाडिको त्यो सिक्वेन्सहरुलाई भुल्ने जुन छ नि त्यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ जसमा कि LSTM भन्छ long short term memory है long short term memory के गर्छ भन्दाखेरि क्विकली भन्नु पर्दाखेरि okay it can be used very much like a basic cell except it will perform much better
right? Training will converge faster and it will take long-term dependency. यसले चाहिँ जुन पछाडिको जुन भुल्ने जुन छ नि त्यो चाहिँ त्यसलाई टेक केयर गर्छ के I'll show you now. The LSTM uses an optimized implementation when running on GPU, okay, of course. है यस्तो हुन्छ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि there's something called forget gate. यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो सबै यसले जुन अगाडिको जुन सिक्वेन्समा जुन अगाडिको टाइम स्टेपमा भएको जुन इन्फर्मेसन छ सबै रेलेभेन्ट त हुँदैन है सबै चाहिन्छ भन्ने त होइन नि हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यो टु मेक रुम फर फ्रेशर है त्यो फ्रेश इनपुटहरुलाई मेक रुम बनाउन यसले चाहिँ जुन जुन नट हाइली रेलेभेन्ट है कम रेलेभेन्ट इन्फर्मेसनलाई उसले फर्गेट गर्छ है यहाँनिर फर्गेट गराउँछ कि है फर्गेट गराउँछ अनि त्यसपछि सो द्याट वी हेभ रुम फर फ्रेशर है जुन फ्रेस इनपुटहरु आउँछ नि त्यसलाई हैन त्यसलाई त्यसको लागि पनि ठाउँ चाहियो नि त त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के इन्फर्मेसनलाई यसले फर्गेट गराउँछ है भुलाइदिन्छ कि है भुलाइदिन्छ जस्तै हाम्रो ब्रेन पनि त्यस्तै हो नि हैन हाम्रो ब्रेनले पनि हामीले सबै कुरा भएपछि सबै कुरा याद गर्नु भने त हाम्रो ब्रेन हैन पुरै कस्तो हुन्छ हैन सो रियली एकदमै हैन हामी के सोच्नै सक्दैन होला कि हैन सबै मेमोरी एक मेमोरी हामीलाई इम्प्रिन्ट भयो भने त्यसले गर्दा हाम्रो ब्रेन पनि के भन्छ भन्दाखेरि जुन सेलेक्टिभ मेमोरीहरु मात्रै हाम्रो ब्रेनमा बस्छ हैन जुन अनइम्पोर्टेन्ट छ त्यस्तो हामी हैन भुल्दै जान्छौँ है ताकि हामी फ्री अफ त्यो रिसोर्स फ्री गर्नु पर्यो नि त रिसोर्स फ्री गर्नलाई है यसमा नि समथिङ लाइक द्याट है सो यसमा पनि फर्गेट गेट हुन्छ विच इज फर्गेट्स जुन प्रिभियस इन्फर्मेसनहरु छ कुन नचाहिने त्यसलाई फर्गेट गरिदिने कि है इरेलेभेन्ट लेस रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन है ओके अनि त्यसमा यो फर्गेट अब त्यो कति फर्गेट गर्ने यहाँ गेट छ यो गेटबाट हैन यो गेटले चाहिँ यहाँ चाहिँ गेट छ सरी यहाँ चाहिँ यो कन्ट्रोल स्विच यहाँनिर कन्ट्रोल है इट्स अ फुल्ली कनेक्टेड दिज आर यो फुल्ली कनेक्टेड छ अनि ओके अनि यहाँनिर एक्टिभेसन फंक्सन छ है ब्लू ट्यान छ अर लजिस्टिक है लजिस्टिक रिप्रेसन लजिस्टिक एक्टिभेसन है alright so अनि यसमा यो कुन अपरेसन्सहरु हुन्छ हैन यहाँबाट इनपुट गेट हुन्छ अनि यहाँबाट आउटपुट गेट हुन्छ यहाँ ओके सो बेसिकली अनि सी र एच हुन्छ के यसमा है बेसिकली यसको मेन गर्ने के भन्दाखेरि यसले सेलेक्टिभली इट फर्गेट्स सम इन्फर्मेसन ओके एन्ड देन त्यो गर्दाखेरि लङ्गर टर्ममा जान्छ के त्यो है किन भन्दाखेरि उसले चाहिँ जति पनि नचाहिँदो इन्फर्मेसन अथवा ग्रेस लाइब्रेरीमा फालेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पछाडिसम्मको जुन अघि भुल्ने किन नचाहिने कुराहरु पनि त्यहाँ थपिँदै गयो नि त है त्यसले गर्दा पछाडिको रुम बनाउनलाई पछाडिको फाल्दै गयो हैन भन्दा अगाडि पछाडि भन्दा यो टाइममा अगाडि टाइममा सरी टाइममा गइसकेको टाइम पास्ट है पास्ट भनौँ है पास्टको इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यसले सेलेक्टिभली फर्गेट गर्दै जान्छ र न्यू इन्फर्मेसन जुन हाइली रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई मात्रै उसले लिँदै जान्छ त्यसले गर्दाखेरि यसले धेरै त्यो जुन गइसकेको जुन पास्टको धेरै हैन टाढासम्मको यसले रिमेम्बर गर्न सक्छ कि यो LSTM हो है अनि LSTM कै अब यसको अझै यसलाई अझै अप्टिमाइज रूप चाहिँ GRU हुन्छ है GRU is all this equation there's no time to go through this okay but you can ask म तपाईहरु जो यहाँ okay so you can request me if you need the book मलाई रिक्वेस्ट गर्नु होला म चाहिँ इमेल पठाइदिन्छु एन्ड देन मलाई इमेल पठाउनु भयो नि त्यसैमा सेन्ड ब्याक है ओके बिकज आई डोन्ट वान्ट टु शेयर विथ एभ्रीबडी ओके सो ओके यो भयो अनि त्यसपछि ओके GRU है GRU इज गेट रिकरिङ युनिट भन्छ त्यसैको अप्टिमाइज फर्म है त्यसै अप्टिमाइज फर्म GRU यस्तो कन्सेप्ट चाहिँ त्यही हो अलिकति इम्प्लिमेन्ट छ अझै यसलाई चुस्त बनाएको छ कि अझै बेटर बनाएको छ है Okay, so LSTM GRU they solve this long-term memory problem. Right, long-term टाढाको भुल्ने जुन है त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेक केयर गर्छ है ओके यो LSTM र त्यो भयो है अब now okay so now pretty much now we because we have due to limitation of time otherwise हामी यसमा हैन डिटेलमा गयो भने त यता धेरै टाइम लाग्छ है So I'm just trying to give you this overview, right? So let's see about यही कुरा जो natural language processing भन्छौँ है NLP है which is अहिले चाहिँ NLP हैन अहिले चाहिँ बोर्ड नै हल्लाइरहेको छ NLP ले हैन ChatGPT that's all NLP that's NLP okay natural language processing
Right? So let's see. Natural processing with RNNs and attention. Right? So, and also we'll talk about transformers, which is the latest technology. Okay, so let's say chatbots. Right? Chatbots are bio. So okay. Okay, so let's talk about something called character RNN. Right? So okay, so for example, we can generate. See, it's about generate. See, I mean, it's a chat GPT imagine text generate right? So you'll get some kind of intuition of that. Hey, so for example, okay, let's see, RNN and RNN, hey, this might be char RNN. Hey, means character RNN. Yes, my sample. See, this is produced by a character RNN. है एउटा आरएन सेम आरएन जुन आरएन हामीले देख्यौँ नि है त्यसैले यसमा I think it's a Shakespearean text, okay? It's a small sample of text generated by our chatter. See, Shakespeare को जुन works Shakespeare को जुन plays त्यसमा ट्रेन भयो आरएनएन है ले आफै जेनेरेट गरेको हैन ल okay Pandarus, alas, I think he shall become approached, and the day when little rain would be attained into being never fed. You see, I mean, it doesn't quite make sense, but it's kind of gives you a flavor of this Shakespeare. Shakespeare style flavor. I mean, it just what it is doing is it's just predicting the next character. That's it. Predicting the next character. Keep in China. It's like keep in China. Simply, okay, say a few characters, say ignore a character, say P, and then, okay, what is the next character? Most likely character, A, what's the next likely? Most likely, N, most likely, and say, Theo, simply most likely, what is the most likely? And next character, Q, simply, the probability distribution, right? Will simply the character forecast, character, and you want to talk someone, healthy. When it's not at least we have proper words, proper sentences, and it gives you this experience style data, which is very amazing. Okay, chat GPT same this much token prediction. What is the next one? What is the next one? What is the next one? That's it. Okay, but okay, so anyway, okay, so creating that, we need to create the training set. It's just a Shakespeare text one, Shakespeare works you as a text, we create the training set, right? And tokenizer, right? Like tokenizer, we do the pipeline, but there's no time to go through the pipeline, right? Tokenize the sequence and हामी के गर्छौँ है यसलाई okay tokenize encode formula and त्यसपछि यसलाई split गर्यो हैन and त्यसपछि let's see chopping the equivalent multiple windows अनि त्यसपछि we train right we train and then let's see hey so the batch size 32 मा राखेर okay shuffle गर्यो batch size यो भयो अनि see अब यसमा के हुन्छ है अब ट्रेनिङ कसरी गर्ने how do you create the training set गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि it will take a bunch of these characters है जस्तै एउटा fixed size character जस्तै for example let me show you this thing जस्तै first citizen है colon अनि new line before अनि यो okay अब यसलाई के गरिन्छ एउटा विन्डो बनायो अनि एउटा फिक्स साइज विन्डो बनायो कि हैन यति so this is your input है अनि त्यसपछि नेक्स्ट यो है नेक्स्ट यो हैन यो चाहिँ एज अ हैन त्यो ट्रेनिङ डेटा बनायो के ट्रेनिङ डेटा चाहिँ विन्डो लियो अनि सो ओके अनि हरेक टाइम के भयो सो व्हाट्स द नेक्स्ट क्यारेक्टर सो यो केसमा व्हाट्स द नेक्स्ट यो चाहिँ यो भयो व्हाट्स द नेक्स्ट क्यारेक्टर एन व्हाट्स द नेक्स्ट क्यारेक्टर कलन एन्ड सो ओन के है अनि त्यसपछि त्यो लियो अनि त्यो लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ सफल गर्नुपर्छ है सफल गरेर अनि त्यसपछि यसरी ट्रेनिङ डेटा बन्छ हैन अनि त्यसपछि है ओके अनि त्यसपछि नाउ वी बिल्ड ट्रेन है अब यसमा चाहिँ अब हामीले के गरिरहेको छ यो आर्किटेक्चर हेर्ने क्विकली आर्किटेक्चर हेर्दाखेरि सो वी हेभ GRU 128 है यस्तै 128 को GRU छ है 128 वटा GRU त्यसपछि ओके इनपुट मिक्स फेरि अर्को फेरि 128 वटा छ अर्को GRU छ है GRU GRU
G दुईटा GRE हो कति 128 128 GRE 128 GRE छ है अनि यहाँबाट X जान्छ है ट्रेनिङ डेटा अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लास्टमा कति हुन्छ भन्दाखेरि के ड्रप आउट राखेको छ लेयर्स टाइम डिस्ट्रिब्युटेड यहाँनिर अनि एउटा डेन्स लेयर है यहाँनिर डेन्स राखेको छ है अनि जुन वाइ इज द डेन्स लेयर है डेन्स लेयर छ यसमा सबम्याक्स राखेको सबम्याक्सले चाहिँ प्रपर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन भएर जान्छ अनि यसको लस चाहिँ क्रस एन्ट्रोपी है स्पर्स क्याटेगोरी क्रस एन्ट्रोपी भन्ने लस फङ्सन छ अनि अप्टिमाइज गर्नु एडम भनेको यो जुन ग्रेडियन्ट डिसेन्ट गर्दाखेरिको जुन एउटा अप्टिमाइजर हो कि जुन कि जसले चाहिँ त्यो चाहिँ एडाप्टिभ अप्टिमाइजर है अनि त्यसपछि बेसिकली अब यो चाहिँ हामीले दिस हियर वी बिल्ड द मोडल के भन्छ भन्दाखेरि when you're training you need to build the model and now you need to have the optimizer जसले चाहिँ त्यो gradient descent है त्यो हाम्रो loss function मा loss curve मा हामी तल गएर अनि लास्टमा पिकमा है सबभन्दा लोएस्ट लसमा जानुपर्छ नि त्यो कसरी गर्ने त्यसको लागि अल्गोरिदम के त्यो है यो चाहिँ जुन यो चाहिँ त्यो अल्गोरिदम है यो एडम इज द अल्गोरिदम है अनि त्यसपछि यो अब यहाँनिर ट्रेनिङ भइरहेछ है अनि त्यसको हिस्ट्री यहाँ छ है okay so basically यो भनेको चाहिँ we build the model we build the optimizer model बनाउने optimizer बनाउने अनि यहाँ ट्रेन गर्ने है कति हामी 20 epoch है 20 epoch ट्रेन गरिरहेको छौँ okay 20 epoch ट्रेन भएपछि हामी let's see है अब now if you pre-process now let's see है अब now right so it's successful right okay अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि let's put it to test है put it to test गर्दाखेरि let's see it will be now it can generate Shakespeare text right so भनेपछि यसले चाहिँ prompt यसले चाहिँ हामीले prompt गरिरहेछ है prompting so हामीले the first character is W है अब W बाट स्टार्ट गरौँ भने है W बाट स्टार्ट गरौँ है okay with complete text W temperature equal to 1 है टेम्परेचरले चाहिँ यसको त्यो डाइभर्सिटी है टेम्परेचरले चाहिँ डाइभर्सिटी डिफाइन गर्छ है okay so अनि so यसले चाहिँ के निकाल्यो भने W यो भयो भने TH no CCE अनि अब यो इट्स हैन प्ले आर्स अनि इट इज क्वाइट हैन त्यो खासै अब यसको कुनै सेन्स पनि लाग्दैन है यो खासै हैन अनि अब त्यसमा okay so maybe if you improve your architecture and run for more epochs so it can improve right but okay, at least a few words are say no and play ask you at least few words are think obviously of course you can change the dropout as I said last time dropout भनेको चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यसो ओभरफिटिङलाई हटाउँछ के dropout भनेको चाहिँ dropout 0.3 भनेको चाहिँ it will turn off है अफ गरिदिन्छ 30% of the neurons है 30% न्युरोनलाई अफ गरिदिन्छ कि okay all right so this thing we have stateful RNN stateful RNN so okay so okay we can do sentiment analysis we're going to second choice map right say the sequence me right so we can do sentiment analysis right and okay means sentiment analysis we keep on right so it's a sequence to vector means you give a sequence of say movie reviews movie reviews and a movie review as an input to a system like you I know there which is sequence of text and output make it into the movie cost I'm this sentiment cost the review I know negative sentiment positive sentiment or neutral I think okay this is sequence to vector right and then there are many say masking okay masking ma चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि so हामीले त्यो ट्रेनिङ डेटा गर्दाखेरि हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले what is the next word है अथवा what is the next token अथवा what is the next character है त्यो गर्दाखेरि त्यसलाई मास्क त्यसलाई चाहिँ छोपेर है मास्क भनेको त्यसलाई छोप्दिने अनि त्यसपछि you make it predict and then त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको okay so त्यसले गर्दाखेरि तपाईको now तपाईँ you didn't need a label चाहिएन कि because you automatically because what is the next word त्यहाँ छँदैछ हैन त्यसले गर्दा त्यसलाई खाली त्यो मोडललाई नदिने कि मोडललाई नदिने लुकाउने है मास्किङ भने अनि त्यसपछि हामीलाई टार्गेट त्यो हो भने हामीलाई थाहा हुन्छ हैन र अहिलेको जुन च्याट जीपीटी हो that's what they do right okay pre-trained embedding so okay the details are very much एकदमै it takes time है it's like
यो यति NLP मात्रै कभर गर्नलाई एटलिस्ट एउटा बेसिक लेभल कभर गर्ने एटलिस्ट भनौँ न 8 to 10 hours चाहिन्छ होला है एकदमै डिटेलमा जाने भने okay एटलिस्ट द बेसिक लेभल पनि है I mean there's so much okay alright so अर्को चाहिँ okay let's quickly try to wrap it up because we have about 8 or 9 minutes है so म तपाईहरुलाई यो quickly overview दिन्छु है so अब हाम्रो encoder decoder network for neural machine translation जुन language translation हुन्छ नि language translation कसरी हुन्छ म quickly बताउँछु है त जस्तै अब यो RNN हरु नै युज गरेर जस्तै यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि this the encoder decoder है encoder decoder हुन्छ है encoder decoder जस्तै यो चाहिँ encoder part भयो अनि यो चाहिँ decoder part भयो है अनि यसमा जस्तै language translation गर्नु पर्यो जस्तै English to French गर्नु पर्यो भने है हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यताबाट हामीले जस्तै I drink milk लाई French मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि अब त्यसको के हुन्छ भन्दाखेरि I drink milk को J boys अब I don't know यसको pronunciation I don't know है J boys do light है okay है यो चाहिँ यसको French translation है भनेपछि how do you train है हामीले यसलाई कसरी ट्रेन गर्ने भन्दाखेरि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि अब यो encoder part मा हामी के दिन्छ English sentence दिन्छौं है English to French गरिरहेका छौं नि त English to French गरिरहेका छौं है भनेपछि यहाँबाट English दिँदाखेरि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यसलाई उल्टो पारेर दिन्छौं के I drink milk लाई है I drink milk लाई उल्टो गरेर milk drink I गर्छौं के है milk drink I because ultimately के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो यताबाट जाँदाखेरि हैन यहाँबाट milk दिन्छौं यहाँबाट drink अनि यो I है अनि त्यसपछि यो यसको embedding हुन्छ है embedding यो हरेकको embedding हुन्छ के embedding भनेको त्यसको vector form है vector form हुन्छ यिनीहरु चाहिँ embedding है यिनीहरु embedding हो embedding मा semantic embedding हुन्छ है so I wish I could I had time we had time to explain embedding right anyway so embedding अनि यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि okay यो खासमा यो vocabulary है vocabulary हुन्छ vocabulary मा यो चाहिँ index of the vocabulary अनि त्यहाँबाट embedding lookup भएर यहाँबाट vector है यहाँबाट vector जान्छ है अनि अब त्यो लेभलमा भन्दा पनि I will explain at a higher level है higher level मा भन्दाखेरि यहाँबाट English sentence गयो है token by token है यहाँबाट milk है त्यसपछि drink त्यसपछि I गयो हैन अनि यसको compressed form है encoded form अनि कहाँ जान्छ भन्दाखेरि यहाँबाट यहाँ गयो हैन यहाँबाट गयो अनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि यसले हरेक यो सबै न्यूरोन हो यो RNN जस्तै है RNN अनि के हरेक चोटी के हो जस्तै यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ ट्रेनिङ गर्दाखेरि यसले एक स्टेपले उता लैजान्छ कि है जस्तै फर्स्ट वर्डको जुन J boy do light छ नि यसमा फर्स्टमा स्टार्ट अफ सेन्टेन्स दिन्छ यहाँनेर है स्टार्ट अफ सेन्टेन्स है अनि स्टार्ट अफ सेन्टेन्स र यिनको त्यो यताबाट आएको आउटपुट आएर यसले चाहिँ जस्तै जे भनेर प्रेडिक्ट गरिदियो है जे व्हिच इज गुड है प्रेडिक्सन पनि टार्गेट पनि जे नै थियो व्हिच इज गुड इट्स भेरी गुड है अनि त्यसपछि सेकेन्ड चाहिँ अब बल्ल यो फर्स्ट वर्ड आउँछ कि आई को जे हैन इंग्लिशमा आई को जे हैन त्यो आयो अनि त्यसपछि अनि त्यो र अनि यताबाट आएको यो है यसबाट चाहिँ यसले बोइज भन्ने प्रेडिक्ट गरिदियो या इट्स करेक्ट है अनि यहाँनिर चाहिँ इनकरेक्ट भयो है अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो वेटहरु मिलाउन सक्ने कि यसरी दिस अल्टिमेटली है वन्स यु ट्रेन गरेपछि इट विल लर्न टु you know translate from English to French English to French right okay so you भयो and then okay let's see so we can also have bidirectional RNN किन भन्दाखेरि तपाईको जस्तै कुनै पनि जस्तै ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट गर्दाखेरि तपाईले कहिले you need to look up ahead अगाडि के छ है जस्तै बैंक बैंक भनेको धेरै वर्ड मिनिङ हुन्छ नि बैंकको हैन एउटा फाइनान्शियल इन्स्टिट्युसन बैंक अथवा रिभर बैंक हैन अथवा हैन अरु वर्ड अरु मिनिङहरु सक्छ भन्दाखेरि समटाइम्स त क्लियर हुँदैन के हैन त्यो जस्तै तपाईले पछाडीको मात्रै गएको वर्डहरु मात्रै हेरेर चाहिँ त्यो बैंकको मिनिङ के हो थाहा हुँदैन है त्यसले गर्दा यु माइट ह्याभ टु लुक फरवर्ड अगाडि पनि हेर्न सक्नु हैन सो त्यसको लागि त्यसले गर्दा हामी के हुन्छ बाइ डाइरेक्सनल हुन्छ के हामी त्यो सेन्टेन्समा अगाडिबाट पछाडी पनि जान्छ पछाडीबाट अगाडि पनि आउँछ त्यसले गर्दा यो दुईटालाई बाइ डाइरेक्सनल
त्यो गरेपछि यसलाई अगाडिको के छ भने थाहा हुँदैन पछाडि त्यो वर्ड पर्टिकुलर वर्डमा हैन जस्तै हामी यहाँनिर एउटा पर्टिकुलर वर्ड छ भने जस्तै हैन यहाँ यो वर्ड हैन यो वर्ड अनि यसले यताको कन्टेक्स्ट पनि पाउँछ है फ्युचर कन्टेक्स्ट पनि पाउँछ है अनि पास्टको कन्टेक्स्ट पनि पाउँछ है यो बाइडाइरेक्सनल गर्दाखेरि है सो यो चाहिँ बाइडाइरेक्सनल होइन जस्तै बर्ड इज बाइडाइरेक्सनल है bird because some of you mentioned bird last time bird भनेको चाहिँ यो ट्रान्सफर्मर मोडल इज बाइडाइरेक्सनल ट्रान्सफर्मर मोडल है बिम सर्च चाहिँ है okay so main एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्या attention mechanism है so attention mechanism भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि let's see how much time we got on this one we got about 3 minutes okay so यसो गरौँ okay यसो गरौँ है because अब यसमा गर्दाखेरि it takes I mean 9 minutes है okay so यसो गरौँ Google Meet मा okay in the remaining time because okay so यसो गरौँ त म यो डिस्कनेक्ट गर्छु म तपाईहरुले यो मिटको गुगल मिटको लिंक पठाउँछु त्यसमा रेकर्ड चाहिँ हुँदैन बट देयर इज अनलिमिटेड के हामी जति पनि कुरा गर्न सक्छौँ है ओके सो म डिस्कनेक्ट गर्छु आई विल सेन्ड यु गुगल मिटको लिंक पठाउँछु है त अच्छा ओके